Dear student, today I am going to discuss the quadratic equation of class 8, standard 8 English medium. This is the exercise 1. I hope that all of you will understand about this topic. So the topic name is quadratic equation. So let's go for the quadratic equation. Before going to learn the quadratic equation, first of all, we have to know what is variable, what is expression, and what is equation. Variable means the unknown involving the equation, like either x, y, z, or something like that. Okay. Now, expression x square minus 5x, 2x, x plus 3. This type of term or math is called the expression. Then what is equation? Expressions with equality sign is called the equation. Like x square minus 5x is the expression or term. Okay, and but this equals 0 is called the equation. 2x equals 0 is called the equation, and x plus 3 equals 0 is the equation. Now quadratic equation. So the main point, you can write it down. If the power of x or variable is 2, if the power of x or variable is 2, is called a quadratic equation. And quadratic equation is like something like that: x square minus 5x equals 0, or x square minus 5x plus 3 equals something like. Okay. Now solve the equation. Our main point: solve the equation means find the value of unknown. What the value will be given, we have to find it out. Okay. Solve the equation means find the value of unknown. Okay, and if you get x y equals 0, then either x equals 0 or y equals 0. এটা ভালো করে বুঝতে হবে. If you get x equals 0, then you can write x equals 0 or y equals 0. তাহলে যে কোনো দুইটা টার্মের মাল্টিপ্লিকেশনে যদি 0 থাকে, তাহলে লিখতে you can write x equals 0 or x minus 3 y equals 0. Look at number 2. Look at number 2 here, and if I see you like that, so here x multiply x minus 3 equals 0. এখানে মনে রাখতে হবে দুটো নাম্বার মাল্টিপ্লাই অবস্থা থাকতে হবে, প্লাস হয়ে থাকলে কিন্তু এইভাবে আলাদা আলাদা করে লিখে যাবে না। এটা মনে রাখতে হবে যে তারা মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে যদি থাকে, সো দুটো নাম্বারের মাল্টিপ্লিকেশন 0 means either first one equals 0 or second one equals 0. I.e. means that is. Okay. And now the another things, taking common. Taking common means divide by that number. তার মানে আমরা যদি x কমন নিয়ে থাকি তাহলে x দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, and divide মানে তো কাটিং, আমরা এটা বুঝি। আরেকটা বিষয় এখানে জানা দরকার, like 3x equals 0, then we can write x equals 0, কারণ 3 দিয়ে যদি আমরা ডিভাইড করে দিই, অ্যাকচুয়ালি 0 ডিভাইড 3 ইকুয়ালস 0 এ থাকে। এটা তো অ্যাকচুয়ালি এমনটা হওয়ার কথা, this one. That means if I write like this way, so it will be 0 by 3. Okay, so 0 by 3, and 0 by 3 equals 0. So directly we can write, if যে কোনো নাম্বার যদি x বা y এর সাথে থাকে or x minus 3 এর সাথে থাকে, এভাবে যদি থাকে, এটা or like 2 into x minus 2 equals 0, এভাবে যদি থাকে, ওকে, এইভাবে যদি থাকে, then we can write x minus 2 equals 0. x minus 2 equals 0 we can write. খুব ভালো করে বুঝতে হবে। বাট এটা যদি অন্যভাবে থাকে, like 4x minus 2 equals 0, তাহলে কিন্তু আমরা x minus 2 লিখতে পারবো না, কারণ 4 is only with x. ওকে, তাহলে এবার আমাদের ম্যাথসের যে পর্বটা আছে, চলো সেখানে আমরা চলে যাই।
Exercise 1A, solve the following equation by factorizing. Okay, solve the following equation by the factorizing. Factorizing means taking common. Taking common, one of the important way to make factorize. Then again, middle term is also the way of factorizing. Okay, now the given maths, we have to solve the equation, and solve the equation means told you finding value of unknown. এখন unknown x y যেটাই থাক না কেন তার ভ্যালুটা বের করাটা হচ্ছে solve the equation. তাহলে দেখো x square minus 5x is only the one number. ওকে, যখন দুইটা মাইনাস দিয়ে লেখা থাকে একটা নাম্বার বোঝায়, সো উই হ্যাভ টু মেক ইট ফ্যাক্টরাইজ। ফ্যাক্টরাইজ মানে হলো ওই নাম্বারটাকে দুইটা বা তিনটা নাম্বারে মাল্টিপ্লিকেশন করে লেখা। যেমন 8 ইকুয়ালস 8 এর ফ্যাক্টর কি কি 2 এবং 4, 8 ইকুয়ালস উই ক্যান রাইট 2 মাল্টিপ্লাই 4, ইট ইজ কল্ড ফ্যাক্টরাইজিং। ওকে, similarly x square minus 5x we have to make it factorize. How? By taking common. So দুইটা থেকে দেখো x কমন যায়, আর x কমন মিন্স x দিয়ে ডিভাইড করে দেব, আর ডিভাইড মিন্স কেটে যাবে, কাট হয়ে যাবে, বাদ হয়ে যাবে। So x square minus 5x we can take common x. So if you take common x from here, from x square, so x will cut, then only x will be here. x square থেকে যদি তুমি x দিয়ে ডিভাইড করো, x square means x multiply x, দুইটা x আছে এখানে মাল্টিপ্লাই হয়ে, তাহলে একটা x কাটিং বা ডিভাইড করে চলে গেল, আর মাইনাস 5 মাল্টিপ্লাই x 5x। ওকে, সো আমরা এখান থেকে যদি কমন নিয়ে থাকি, কমন মানে ওটাকেও ডিভাইড করব, তাহলে only 5 will be here, and you have learned in class, in your previous class. Okay, so we got x into x minus 5. এই আমরা এর আগে যেখানে শিখলাম, যদি এটা থাকে যে xy equals 0, আমরা যদি নাম্বারগুলো এভাবে পাই, either xy equals 0 or যে কোনো দুইটা নাম্বারের মাল্টিপ্লিকেশন ইকুয়াল 0 হলে আলাদা আলাদা করে 0 লেখা যায়। এটা হলো ম্যাথমেটিক্স এর রুলস। সো x into x minus 5 equals 0, এটা যদি হয় তাহলে either ie means either, or that is either x equals 0, or we can write either x equals 0 or x minus 5 equals 0. ওকে, আমরা এইভাবে দুটাকে লিখতে পারবো, either x equals 0 or x minus 5 equals 0. তাহলে x equals 0, it is already we got x equals 0, and x minus 5 equals 0 we can write. So, and from here we can find out the value of x. How? It's the minus 5 in the left side, এটা minus, এটা right side এ গিয়ে কি হবে, plus 5 হবে। তো minus 5 আছে বাম দিকে, লেফট সাইডে, এটা রাইট সাইডে যখন আমরা লিখবো তখন এটা প্লাস। সো এভরি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন মানে যখন x এর পাওয়ার 2 থাকে, তার মানে ওই ইকুয়েশনে x এর দুইটা ভ্যালু পাওয়া যাবে, মনে রাখবা সবসময়। কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন মিন্স সেকেন্ড ডিগ্রি, দ্যাট মিন্স ভ্যারিয়েবল পাওয়ার উইল বি 2। আর যেমন x এর পাওয়ার এখানে 2 আছে, তাহলে এখানে x এর অবশ্যই দুইটা ভ্যালু পাবো আমরা। x এর কয়টা ভ্যালু পাইছি, একটা হলো 0, একটা হলো 5। ওকে, এটা মূল বিষয়। তাহলে প্রথমে আমরা কমন নিলাম, কমন নেওয়ার পরে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম। সো দুইটা নাম্বারের মাল্টিপ্লিকেশন, একটা নাম্বার হলো x মাল্টিপ্লাই x minus 5। যখন এত ইকুয়াল 0 হবে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলস অফ ম্যাথমেটিক্স, আইদার ফার্স্ট ওয়ান উইল বি 0 অর সেকেন্ড ওয়ান উইল বি 0, যে কোনো একটা। লাইক দেখো 0 মাল্টিপ্লাই 8 ইকুয়ালস কত, 0, তাহলে ফার্স্ট ওয়ান 0 হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো একটা যদি 0 না হয় তাহলে কিন্তু ইকুয়াল 0 হতে পারে না। either x equals 0 or x minus 5 equals 0. এখন x equals 0 একটা ভ্যালু 0 পেয়ে গেলাম, and another ভ্যালু হলো x minus 5 equals 0, তার মানে হলো x equals 5। তাহলে কি বললাম, যখন x এর পাওয়ার 2, x এর দুইটা ভ্যালু পাইছি আমরা। তো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন মানে x এর প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুইটা ভ্যালু পাওয়া যাবে। এখন এটা আমরা ফ্যাক্টরাইজ করে সলভ করছি। ওকে, এবং এই সলভের নিয়মটাকে আমরা বলবো ফ্যাক্টরাইজ করে সলভ করা। আসো এবার নেক্সট ম্যাথ আরেকটা আমরা দেখি, সেম ক্যাটাগরি। এখানে 4 স্কয়ার ইকুয়ালস 7x, 4 স্কয়ার ইকুয়ালস 7x ইজ গিভেন, বাট এই জায়গায় কিন্তু এখানে যেটা দেওয়া আছে x স্কয়ার, 4x স্কয়ার ইকুয়ালস 7x, তাহলে এই যে 7x কে আমাদের লেফট সাইডে চেঞ্জ করে লিখবো আমরা, ইট ওয়াজ প্লাস, ইট হ্যাজ বিন মাইনাস। ওকে, এখন এটা আগের মতই হয়ে গেল।
So from 4x square minus 7x, we can take common for making factorize. এখান থেকে ফ্যাক্টর কমন নেওয়া ছাড়া ফ্যাক্টরাইজ করার কোনো উপায় নেই। তাহলে আমরা দুইটা থেকে x যখন কমন নিচ্ছি, দুইটারই x কেটে যাবে, x কাট ডাউন হয়ে যাবে, ডিভাইড হয়ে যাবে। সো x ইটস আ 4x minus 7 equals 0। ওকে, এখন দেখো এখন আগের মতো করেই we can write either x equals 0 or x minus 5 equals, and I hope that you can see that either x equals 0 or 4x minus 7 equals 0. Okay, so x equals 0, therefore x equals 0 or 4x minus 7 equals 0. So from this we have to find the value of x এর ভ্যালুটা আমরা বের করতে চাই। So 4x minus 7 equals 0, so we can write 4x equals 7। x এর ভ্যালু বের করতে হলে আগে নাম্বারগুলো আমরা চেঞ্জ করে নেব। এখন উইথ x, এই x এর সাথে আমাদের কি আছে, we can see x এর সাথে কিন্তু একটা নাম x এর সাথে যে বিষয়টা আছে সেটা হলো 4 আছে। সো 4 will be divided in the right side, রাইট সাইডে গিয়ে 4 ডিভাইড হয়ে যাবে। নাও 7 ডিভাইড বাই 4, and again upper number is bigger, upper number bigger হলো আবার মিক্স নাম্বার করতে হবে। ওকে, আমি মাঝে একটা এক্সাম্পল দিয়ে থাকি, আপার নাম্বার গুলোকে আমরা চকলেটস মনে করি, ডাউন হলো ফ্রেন্ডস। চকলেটস বেশি থাকলে ফ্রেন্ডস এর মাঝে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি। ওকে, so 4x equals 7, and for it is not answer because we need only the value of 4x. So x equals 7 by 4, and the mixed number will be 1 whole 3 by 4. Therefore we got the two value of x. One is the x equals 0, one is x equals 0, and another one is, okay, one is x equals 0 and another one x equals 34. Therefore we got the two value of x. One is x equals 0, another is x equals 7 by 4, that means 1 whole 3 by 4. I hope that you understood. So go through your book, practice the all maths, and comment in my give the answer in my comment. Now we are going to solve the another maths, and this maths is the, it's also solve the equation factorizing, but is a different part. A square plus a minus 12. Here this is the equation in x, or of a, sorry, of a. No problem. You can see a square plus a minus 12, but 12 is only the number. That's why directly we cannot take the common. আমরা কোন কমন নিতে পারবো না, দুইটা থেকে নিতে পারবো বাট 12 থেকে নিতে পারবো না। যখনই 3 টার্মস এর ম্যাথস গুলো তোমরা পেয়ে যাবে, এই ধরনের তিনটা টার্মস, a স্কয়ার একটা টার্ম প্লাস a মাইনাস 12, এগুলোকে মিডল টার্ম করতে হবে, মিডল টার্ম, মিডল ফ্যাক্টর যেটাকে বলা হয়, মিডল ফ্যাক্টর করলে ইজিলি সলভ হয়ে যায়। মিডল ফ্যাক্টরের রুলস গুলো তোমরা শিখেছো ক্লাস 6 থেকে 7 থেকে 7 এ খুব ভালো করে শিখছো সেই বিষয়টা। তার মানে এমন দুটো নাম্বার আমাদের চুজ করতে হবে যে দুইটা নাম্বারকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা 12 পাবো, 12 and ফার্স্ট ওয়ান এবং লাস্ট ওয়ান এর মাল্টিপ্লিকেশনটা পাবো, দ্যাট মিন্স 12 a স্কয়ার। আমাদের ফার্স্ট টার্ম হলো a স্কয়ার and সেকেন্ড টার্ম হচ্ছে আমাদের 12, সো ইট উইল বি 12 a স্কয়ার। ওকে, তাহলে দুইটা নাম্বার আমাদের সিলেক্ট করতে হবে যে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা 12 a স্কয়ার পাই, আর প্লাস বা মাইনাস করলে যেন মিডল পাই। তাহলে দেখো আমরা লিখছি এখানে 4a minus 3a, তাহলে এখানে মাইনাস করে দেখো আমাদের প্লাস a পাই। এই দুটাকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে 12a square এবং page. So our selection is correct. So now we can take common a from these two numbers. From these two numbers we can take common a. তাহলে এখান থেকে যদি আমরা a টা কমন নিয়ে নিই তাহলে থাকবে a, and this a will be cut down, so 4. Now go for the last two terms. From this number and this number 3a minus 4, we can take common minus 3, because 3 is here and 3 4 are 12. 12 is divisible by 3. তাহলে যাদেরকে দিয়ে আমরা ডিভাইড করতে পারি তাদেরকে কমন নিতে হয়। এখানে 4 নিতে পারবো না বিকজ 3 এখানে কাট ডাউন করবে না, তাই। তাহলে আমি যখন 3 কমন নিব, so 3 and 3 will cut down,
divide হয়ে গেল, and 3 4 যা 12, and with this minus we have to change the number, তাহলে minus minus plus a and minus minus plus 4. So here very interesting things, এখানে আবার দেখো আমরা দুইটা সেম জিনিস পাইছি, a plus 4 and a plus 4, এখানে অবশ্যই সেম না হলে ভাবতে হবে your middle term or your factorizing is not correct. So a plus 4 here and also a plus 4, তো এই দুইটা থেকে একটা কমন নিয়ে নেব, সেম জিনিসগুলো কমন যায় বা যেগুলো ডিভাইড হয় সেগুলো কমন যায়, সেম জিনিসগুলো কমন মানে কাটিং। সো a plus 4 and a plus 4 দুইটা সেম আছে, একটা নিলাম, তাহলে এখান থেকে a plus 4 will be cut down, so a থাকলো and a plus 4 will be cut down, minus 3 থাকলো। ওকে, তার মানে আমরা ফাইনালি a plus 4 and a minus 3 পেয়ে গেলাম। এবার আগের মতোই করি, first one equal 0 or second one equal 0, so a plus 4 equal 0, that means a equals minus 4, a minus 3 equals 0, that means a equals plus, a equals 3, that's it। আগের মতো আমরা পরেরটাতে যাই, আমাদের টাইম খুব বেশি নেই। 2x square plus 5x minus 3 equals 0, the same thing। and factorizing এর কথা এর জন্য একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রথমে ফার্স্ট টার্ম এন্ড লাস্ট টার্ম মাল্টিপ্লাই করে নেব। আমরা যদি ফার্স্ট টার্ম এবং লাস্ট টার্মটা মাল্টিপ্লাই করে নিই, তাহলে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে 6, এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস, আমি লিখছি দেখো, minus 6x square, it is we have to match minus 6x square, not 3। আমরা এই 3 টাকে ম্যাচ করব না, আমরা এই 3 টাকে আমরা ম্যাচ করব হলো minus 6x square, বিকজ এটা নিয়মটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম এন্ড সেকেন্ড টার্মকে মাল্টিপ্লাই করে তারপরে আমার মিডল ওয়ানকে করতে হবে, ফ্যাক্টরাইজ করতে হবে বা ভাঙতে হবে। তাহলে এখন 6x স্কয়ার চলে যায়, মিডলে 5x আছে, তাহলে 6 1 যা 6, 3 2 যা 6, তাহলে এভাবে হবে না, তাহলে আমাদের নিতে হবে 6 minus 1, 6x তাহলে আমরা যদি 6x minus 1 চিন্তা করি, তাহলে এই দুটাকে প্লাস মাইনাস করলে 5 পাই, আবার এই দুটাকে যখন আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে minus 6x square হয়। So our selection is correct. Now go for the next line. Yes, so 2x square plus 3x minus x minus 3. Again, from the first two term we can take the common 2x. Okay, 2 and x here also, so if you take common 2x, so only 1x will be left, x চলে গেল, 2 ও চলে যাবে। আর এখানে আবার দেখো আমরা যদি 2 দিয়ে 6x কে যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করি 2x দিয়ে, তাহলে 6 and 6 will be cut down, and 3 2 is 6, so common means divide also, and actually why x and x cut down, x কে দিয়ে ডিভাইড করলে কাট ডাউন হয়ে যায়। এখন মাইনাস and minus x and minus 3, নো কমন মিন্স মাইনাস 1 কমন নিতে হবে, এখানে মাইনাস 1টা আমরা কমন নিতে পারবো, বারবার মনে রাখতো মাইনাস এক্স মাইনাস 3, কোনো কিছু কমন যায় না মানে কিন্তু মাইনাস 1 কে কমন যায়, মাইনাস 1 কমন নিয়ে তাদের সাইন গুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। তোমরা জানো মাইনাসটা যদি কমন নিয়ে থাকে তাহলে ব্র্যাকেটের ভিতরে সাইন গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে। নাও হিয়ার very interesting things, x plus 3 x plus 3 are the same, so we took 1x plus 3, okay, common, then 2x will be cut down, x plus 3 cut down 2x will be here, and minus 1 come here, okay, so came. Now the similar math, either first one equals 0 or second one equals 0, so x plus 3 equals 0, that means x equals minus 3, again 2x minus 1 equals 0, 2x equals 1, a minus 3 ওই পাশে লিখে প্লাস হলো, then x equals 1 by 2, so this is the answer. So I hope that you understood how to factorize and how to solve the equation. Now from the equation and over there আমরা x এর ভ্যালুটা বের করলাম, এখন যেটা হবে x এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে, আমাদের ইকুয়েশনটা বের করতে হবে, উল্টা প্রসেস টোটালি, আমরা আগে যেভাবে শুরু করেছিলাম তার এবার টোটালি আমরা উল্টা প্রসেস শুরু করব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা দুইটা যেটাকে রুটস বলে, আবার এই যে x এর ভ্যালু গুলোকে আমরা আবার রুটস বলবো, ওকে, x এর ভ্যালু বা y এর যে ভ্যালু গুলো থাকবে রুটস বলবো। তাহলে 2 এবং 3 দুটার x এর ভ্যালু বা রুটস দেওয়া আছে, সেই ভ্যালু থেকে আমরা ইকুয়েশনটা বের করব যে কোন ইকুয়েশন। তাহলে এখানে উল্টা প্রসেস দেখো, এখানে যেমন x আমরা শুরু করব এই শেষ দিক থেকে, আগের শেষ দিক থেকে
উপরের দিকে উঠবো, ডাউন টু আপারে চলে গেলে কিন্তু হয়ে যায়। তাহলে যেমন x এর দুইটা যদি ভ্যালু দেওয়া রুটস দেওয়া থাকে, রুটস গুলোকে x এর ভ্যালু বলে, তাহলে প্রথমে আমরা লিখবো x equals 1 root and y equals and x equals another roots। তারপর ওখান থেকে আমরা নরমালি উল্টা দিক দিয়ে যাব। কত ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং। তাহলে এখানে রুটস মানে হলো x এর ভ্যালু। সো x এর দুইটা ভ্যালু দেওয়া আছে, একটা হলো 2 আর একটা হলো 3। তাহলে এটাকে যদি আমরা লেফট সাইডে আবার নিয়ে আসি তাহলে -2 হবে। লেফট সাইডে নিয়ে আসি x0, মানে উল্টা দিক দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা। খুব ভেরি, তোমরা প্রত্যেকটা ম্যাথের উল্টা দিক দিয়ে গেলেই কিন্তু রুটটা পেয়ে যাবে। সিমিলারলি x equals 3 হলো, তো এটাকে আমরা লেফট সাইডে নিয়ে আসলে -3 হবে। তাই যখন আমাদের ম্যাথস গুলো এমন ছিল যে x and y, x and y equals যখন 0 ছিল, তার মানে x equals 0 or y equals 0, এভাবে বিষয়গুলো কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম, either x equals 0 or y equals 0। so similar way এখানে যদি এমন থাকে x equals 0 and y equals 0, so we can write xy equals 0। তো বিষয়টা কিন্তু এটা এখানে ইন্ডিকেট করছে, খুবই মজার। দেখো যে আমরা এখান থেকে কিন্তু এখান থেকে আপার ওয়ানটা লিখতে পারি। সো আপার ওয়ান আর গিভেন, উই ক্যান রাইট ডাউন ওয়ান উল্টা। যদি x minus 2 and x minus 3 equals 0 হয়, তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারবো x minus 2 equals 0 or x minus 3 equals 0। তো সিমিলার ওয়ে যদি x minus 2 equals 0 or x minus 3 equals 0 থাকে, তাহলে আমরা কামিং ব্যাক, আবার ব্যাকে চলে আসবো। এটাই তো দা ইকুয়েশন ইজ, এত ইকুয়ালস 0। এবার আমরা মাল্টিপ্লাই করে দিই, আমাদের যেটা আছে x x মাল্টিপ্লাই করলে x স্কয়ার minus 3x again with minus 2x and minus minus plus 6। now there are two term involving x, only x, and x square is 1, so x square will be same, minus 3x minus 2x, so minus 5x plus 6। you have done this type of maths many time in your class 7, so I hope that both of you understood। ভালো করে খেয়াল করো, প্রথমে আমরা যে গিভেন ভ্যালু গুলো যেগুলো রুটস বলছে সেগুলো ইকুয়ালস লিখবো, x equals 2, x equals 3, তারপর আবার লেফট সাইডে নিয়ে এসে আমরা মাইনাস করে নিলাম। এটা উল্টা প্রসেস, এইভাবে যেতে হবে। এটাই ওয়ে। স্যার হাউ ক্যান উই ডু ইট? দিস ইজ দ্য ওয়ে। সো এখানে ইকুয়াল দুটাকে আমরা এখন 0 বানাই দিব। 0 বানাই, দুইটা যদি 0 হয় তাহলে তাদের মাল্টিপ্লিকেশনটাও 0 হয়ে যাবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। আইদার দিস ওয়ান ইজ 0 অর দ্যাট ওয়ান 0 হয়, তাহলে আমরা লিখতে পারবো তাদের মাল্টিপ্লিকেশন। দেখো আমরা আগের ম্যাথস গুলো কিন্তু এখান থেকে ওখানে চলে গেছে, তাই না? এবার মাল্টিপ্লাই করলাম, আনসার হয়ে গেছে। ঠিক আছে? তো আমি আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। যারা হয়তো লিখতে পারো নাই, তোমরা পজ করে করে লিখবা। আর তোমাদের এটা হলো হোমওয়ার্ক। x স্কয়ার, এটা সলভ দ্য ইকুয়েশন x স্কয়ার প্লাস 7a minus 18 equals 0, x স্কয়ার প্লাস 5x equals 0, 3x স্কয়ার প্লাস 14x minus 5 equals 0। এই তিনটা ম্যাথ সলভ করে আমাকে কমেন্ট বক্সে আনসারটা লিখে দিবা অবশ্যই, বা মেল করে দিবা। ওকে, and another আরেকটা ম্যাথস হলো নাম্বার 4, এটাও হোমওয়ার্ক। তোমার এখানে রুটস আর গিভেন। 1 রুট x এর একটা ভ্যালু হলো 3 আর একটা ভ্যালু হলো -4। এই দুইটা ভ্যালু দেওয়া আছে, এখান থেকে তোমাকে ইকুয়েশনটা মেক করতে হবে। ওকে, যেটা আমি একটু আগে দেখলাম। সো টুডে এন্ড অফ 1a। So thank you very much. This is the very easy maths for you, the student standard 8. No problem, inshallah. Again I will come with you in YouTube with the another chapter 1b or 1c. So till then, take care, stay home. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.